ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பெரிதான வல்லமையை குறித்து நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ജോണിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. பாஸ்டர் ஜான் அவர்களை நினைத்து நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം. காலை வேளையில் ஜெபத்தோடு இருக்கும்போது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദഭാഗം വായിക്കാം. நீங்க ஜெபத்தோடு இருக்கும்போது வேத பகுதியை வாசிப்போம். அப்போஸ்தல பிரவൃത്തി அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 3-ாம் அத்தியாயம் 3-ாம் அதிகாரம் 6வது வாக்கியம். அதனுடைய 6வது வசனம். அப்பொழுது பேதுரு, வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை, என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன், நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. ഒരു നിമിഷം എല്ലാം വായി തുറന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. கர்த்தரை துதிப்போம். வாய்களை திறந்து എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ ദൈവത്തെ தேவச்சனங்களும் கண் வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே எங்களோடு பேசுங்க என்று சொல்லி தேவனுடைய துதிகள் உயரட்டும். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நீங்க வாய்களை திறந்து துதிக்கும் போதுதான் கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்பட போகிறது. ஹல்லேலூயா 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 ஆனகுணாத ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். വല്ലവരെയും സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രഭാവത്തിനായ സ്തോത്രം. വീണ്ടും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പില് ഒരു നല്ല പകൽവേള കൂടെ നൽകി തന്നതിനായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി പരിപാലിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൂട്ടിവരുത്തിയ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ ദിവ്യ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തോട് സംസാരിക്കണം. അങ്ങയുടെ ഇമ്പമാർന്ന ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുവാനാകണം. ഈ പകൽക്കാല കർത്താവേ, നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിന്റെ ജനത്തെ അവിടെ ഉറയ്ക്കുവാനാകണം. ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ കർത്താവിയോട് നീ സഹായിക്കുവാനാകണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ഹാളിന്റെ അകം മുഴുവൻ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങട്ടെ. ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ പകരട്ടെ. എല്ലാ ദേശത്തിന്റെ ഇരുളുകളും മാറട്ടെ. എല്ലാ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളും മാറട്ടെ. വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് എല്ലാ ഇരുളുകളും മാറട്ടെ. ആത്മാവിൽ കൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഈ അത്ഭുതം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ വചനത്തെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. വചനത്തിനകത്ത് ശക്തി, വചനത്തിനകത്ത് വിടുതല് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹത്വം അങ്ങെടുക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം. അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. அதில் 1வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പേതുരുവും യോവാനും ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോണപോது ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു സമയം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. அங்க சபை சத்தமாய் சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால், ടൈം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. அங்க மணி கரெக்டா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், 9-ാം മണി നേരത്തിൽ ஜெப வேளையாகிய 9-ாம் மணி நேரத்திலே அவர்கள் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലേ? காலை வேளையில நம்முடைய ஆராதனைக்கு ஒரு சமயம் உண்டு, டைம் உண்டு അല്ലേ? ஆமாவா? ஆராதனைக்கு டைம் இருக்குல்ல? നമ്മുടെ ആരാധന 9-ാം മണിക്ക്. நம்முடைய ஆராதனை எத்தனை மணிக்கு? 9 மணிக்கு. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് വരണം? 9 மணிக்கு முன்பாக வரும். ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. കാരണം ജോണാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത്. அவங்க எனக்காக ஸ்லோவா போறாங்க. ஏன்னா எனக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் இதா இருக்கிறதுனால, இருந்தாலும் ஆவியானவர் நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊരു ആരംഭമാണ്. இது எனக்கு ஆரம்பம். ദൈവം അനേക മീറ്റിംഗുകളിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവ് நல்லவர். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 9-ാം മണി നേരത്ത് 9-ാം മണി നേരത്തിலே ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, தாயின் கருவில் பிறந்தது முதல் சப்பானியாய் இருந்த ஒருவர் அங்கே இருக்கிறான். നടക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ, நடக்க முடியாத ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான். അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, அங்கே எழுதியிருக்கிறது, അവന്റെ ജോലി എന്തെന്നറിയാമോ? அவருடைய வேலை என்னவென்று சொன்னால், ഭിക്ഷ ചോദിക്കുക. ஆலயத்திலே பிச்சை கேட்கும்படியாக ഭിക്ഷ ചോദിക്കുക. அவன் பிச்சை கேட்கிறவனா இருக்கிறான். ചുമന്നുകൊണ്ടാണ്
அவனுடைய சகோதரர் எல்லாம் சுமந்து கொண்டு வந்து அங்கே விரித்து பிச்சை கேட்கும்படியாக உட்கார வைக்கிறார். അവന്റെ വായിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്ക എന്തെങ്കിലും തരണം, എന്തെങ്കിലും തരണം. அவர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் ஏதாகிலும் எனக்கு தாருங்கள் என்று சொல்லி. എന്നാൽ ഇവനെ കൊണ്ട് അനേകർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ്. இவனை கொண்டு அநேகர் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ഇവൻ പ്രഭാതം മുതൽ അവിടെ ഭിക്ഷ ചോദിക്കുക. அவன் பிறந்தது முதல் பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். ഇപ്പൊ ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻപിലായിരിക്കുന്നത്. இவன் தேவாலயத்துக்கு முன்பாக இருக்கிறான். പക്ഷെ സൗഖ്യമില്ല. ஆனால் அவனுக்கு விடுதலை இல்லை, സൗഖ്യം നടക്കുന്നില്ല, சுகம் இல்லை. ആലയത്തിൽ പുരോഹിതനുണ്ട്, ஆலயத்தில் ஆசாரியர் உண்டு, പക്ഷെ ഇവന് സൗഖ്യമില്ല. ஆனால் இவனுக்கு சுகம் இல்லை. இந்த പകൽക്കാലം ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. இந்த காலைவேளை தேவ பிள்ளைகள் கவனித்து கேளுங்கள். നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് എവിടെയായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം സൗഖ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട്. நம்முடைய இருக்கிற இடம் எங்க இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்ப்பதில்லை, ஆனால் சுகமாக்குற தேவன் அவர் இருக்க வேண்டும். എന്നാൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. அவர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படியாக, പത്രോസ് യോഹന്നാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ பேதுரும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு வரும்போது ആ പത്രോസിനോട് യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കുക, பேதுருவிடத்திலும் யோவானிடத்திலும் அவன் கேட்கிறான், ഭിക്ഷ ചോദിക്കുക, ஏதாவது கிடைக்குமா என்று சொல்லி, എന്തെങ്കിലും തരണം, എന്തെങ്കിലും തരണം. ஏதாவது நீங்கள் கொடுங்க என்று சொல்லி. അവന് നാണമില്ല, அவகிட்ட ஒண்ணும் இல்ல, അവൻ നാണമൊന്നുമില്ല, அவகிட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது, അവന് വെക്കമില്ല. ஆனா சொந்தம் இல்ல. இந்த പകൽക്കാലം ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. இந்த காலைவேளை தேவ பிள்ளைகள் நன்றாக கவனித்து கேளுங்கள். ഒരു നാണം കൂടാതെ അവൻ ചോദിക്കുക, ഭിക്ഷ ചോദിക്കുക. அவர் யாரும் தெரியாது, ஆனால் பிச்சை கேட்கிறான். இந்த പകൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കുക, അവന്റെ ജോലി എന്താ? ഭിക്ഷയാണ് ചോദിക്കുക. அவருடைய வேலை பிச்சை கேட்பது மட்டும்தான். നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, நடக்க முடியாது. അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ നടക്കാത്ത മനുഷ്യൻ, தாயின் கருவில் பிறந்தது முதல் அவர் சப்பானியா இருக்கிறான். അവനെ അനേകർ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. அநேகர் சுமந்து கொண்டு வந்துதான் அவன் ஆலயத்தில் வைக்கிறார்கள். പക്ഷേ ഇരിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ஆனால் ஒரு பிரயோஜனமும் அவனுக்கு சுகம் நடக்கவில்லை. എന്നാൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും അതുവഴി വന്നപ്പോ பேதுருவும் யோவானும் அங்கே வந்தபோது പക്ഷേ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി. அவனை உற்று பார்க்கிறார்கள். കാരണം ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കുക, அவங்க உட்கார்ந்திருக்கிற மனுஷனை பார்க்கிறார்கள், ഉറ്റുനോക്കുക. அவன் உற்று பார்க்கிறார்கள். അവൻ ചിന്തിച്ചു, എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, அவன் யோசிக்கிற ஏதாவது எனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி, എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, ஏதாவது கிடைக்கும் என்று சொல்லி, എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. ஏதாவது எனக்கு கிடைக்கும் என்று ഒരു சொல்லி. കാര്യം ചിന്തിക്കണം. ஒரு காரியம் யோசிங்க. പത്രോസിനെ യോഹന്നാനെയും ഒന്ന് കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു. பேதுருவும் யோவானையும் கர்த்தர் ஊழியத்துக்கு அழைத்து அனுப்பும்போது ஒன்றும் இல்லாம தான் அனுப்பினார். യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പണക്കാരല്ലായിരുന്നു. இயேசுவின் சீஷர்கள் யாரும் பணக்காரர் கிடையாது, எல்லாம் வேலை செய்கிறவங்க தான். അവർക്ക് വസ്തുവകളൊന്നുമില്ല, அவங்களுக்கு பெரிய வஸ்திரங்கள் எதுவுமே கிடையாது. എന്നാൽ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവർ വേല ஆனா ചെയ്യുന്നത്. அவர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லாத போது அவர்களை தேவன் அழைத்தார். പത്രോസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പത്രോസ് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. பேதுருவை குறித்து பார்க்கும்போது பேதுரு மீன் பிடிக்கிற தொழிலை செய்தவர். ശിഷ്യനാണ്. அல்லேலூயா. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും സമ്പന്നന്മാരല്ലായിരുന്നു. அவருடைய சீஷர்கள் யாரும் பணக்காரர்கள் கிடையாது. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്ത്രമേ എടുക്കുക, 2 വസ്ത്രം എടുക്കല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. இயேசு சீஷர்கள் அழைக்கும்போது ஒரு வஸ்திரத்தை தான் கொண்டு வர சொல்றார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്രോസിന്റെ കയ്യിലോ യോഹന്നാന്റെ കയ്യിലോ സമ്പത്തൊന്നുമില്ല. பேதுரு கையிலும் யோவானுடைய கையிலும் ஒன்றுமே கிடையாது. ഒരു സമ്പത്ത് പണമില്ല. அவருடைய கையில பணமே கிடையாது. പക്ഷെ അവരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ ചിന്തയിൽ എന്തൊക്കെയോ സമ്പത്തുള്ളവരെന്നാണ്. ஆனால் பேதுருவையும் யோவானையும் பிச்சைக்காரன் பார்க்கும்போது ஏதாகிலும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவர் யோசித்தான். പക്ഷെങ്കിൽ നോക്കുന്നതല്ലാതെ ഇവരുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല. பார்க்கறதை தவிர்த்து வேற ஒண்ணு பேதுருவிடத்தில் யோவானிடத்திலும் இல்லை. പത്രോസ് യോഹന്നാനും അവനെ ഉറ്റുനോക്കിയ. பேதுரும் யோவான் அவனை உற்று பார்த்து, ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോക്കുവിൻ എന്ന് പറയുക. നീ எங்களை நோக்கி அவன் நோக்கி பார்க்கும்படியே சொல்றான். നീ ഞങ്ങളെ നോക്ക്, நீ எங்களை பார்த்து நோக்கி பார், நீ எங்களை நோக்கி பார். ഇതുവരെ ആരും ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. யாரும் அந்த பிச்சைக்காரனிடத்தில் இது போல சொல்றதில்லை, எங்களை நோக்கி பார் என்று சொல்லி. ഒരു പുരോഹിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ஒரு ஆசாரியனும் அங்க சொன்னதில்லை. ആലയത്തിൽ വരുന്ന ആരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ஆலயத்துக்கு வருகிறவர்கள் யாரும் அவனை பார்த்து சொன்னது கிடையாது. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ പത്രോസ് പറയാണ്, യോഹന്നാൻ ഞങ്ങളെ നോക്ക്, ഞങ്ങളെ നോക്ക്. காலைவேளை அற்ப தேவஜனமே கவனித்து பாருங்கள், பேதுருவும் யோவானும் அவனை பார்த்து சொல்ல எங்களை நோக்கி பாருங்கள் என்று சொல்லி. അപ്പോൾ ഇവൻ ചിന്തിച്ചു, വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി. அவன் யோசித்தான், ஏதாவது பெருசா எனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന്. ஏதாவது எனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி. ഒന്നുമില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് കൊടുക്കാൻ? ஒண்ணுமே இல்ல சீசர்களிடத்தில் என்ன கொடுப்பாங்க? പക്ഷേ ഇവനെ വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ പത്രോസ് യോഹന്നാനും പറയുക, பேதுருவும் யோவானும் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை என்று சொல்லி. വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. வெள்ளியும் பொன்னும் என்கிட்ட இல்ல. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി
നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ ചോദിച്ചതാ. அவன் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று சொல்லி நோக்கி பார்த்தான். ஆனா வெள்ளியும் பொண்ணும் இல்லை என்று சொன்னபோது அவன் அப்படியே பார்க்கறான். இனி என்ன கிട്ടുന്നത്? என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? എന്താ ഇനി കിട്ടുന്നത്? எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒண்ணும் இல்லை சொல்லியாச்சு, நீ என்ன கிடைக்கும்? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. யோசித்து பாருங்க. വെള്ളിയില്ല പൊന്നില്ല പണമില്ല, ഇനി എന്താ? வெள்ளியும் இல்ல பொண்ணும் இல்ல பணமும் இல்ல, வேற என்ன எனக்கு கிடைக்கும்? എന്താ? வேற என்ன கிடைக்கும்? ഭിക്ഷക്കാരന്റെ ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം. பிச்சைக்காரனுக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் ஏதாவது எனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி. അവന് നാണമില്ല, ஆனா அவன் ஞானம் இல்லை, வெட்கம் இல்லை. അവൻ ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും തരണം, அவன் கேட்கிற ஏதாவது எனக்கு கொடுங்க என்று சொல்லி, എന്തെങ്കിലും തരണം. ஏதாவது கொடுங்க என்று சொல்லி. ഇതുവഴി ഒന്ന് പത്രോസ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ നോക്ക്. பேதுரும் யோவான் சொன்ன எங்களையே நோக்கி பாரு என்று சொல்லி. പക്ഷെ പത്രോസ് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, അവിടെ വായിക്കുന്നത്. പത്രോസ് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, പത്രോസ് പറയാ, വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை, என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி. എനിക്കുള്ളത് തരുന്നു. എന്തായി തരം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നതാണ്, നസറ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் உனக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி கையிலே பிடித்து தூக்கினான். அவன் உடனே எழுந்து நின்று அவனுடைய நரியாணிகள் உറച്ചു, அவனுடைய எலும்புகள் எல்லாம் பலம் கொண்டது. അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന നാൾ മുതൽ അന്നുവരെയും നടക്കാത്ത മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു. தாயின் கருவில் பிறந்தது முதல் சப்பானியாய் இருந்தவன் அன்று நாளிலே எழுந்து நின்றான். ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ. പകൽ വേളയിലെ தேவஜனமே கர்த்தரை நீங்க துதிக்கும் போது സ്തോത്രം, നമ്മുടെ കരം ഉയർത്തി தேவனை ஸ்துதிப்போமா? ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല, தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ഒരു മാസം 2 മാസം മുമ്പാണ് തോന്നുന്നു, 2 மாசத்துக்கு முன்பாக ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ஒரு மீட்டிங்கில் இருக்கும்போது ஒரு சகோதரி ஜெபிக்கும்படியாக கடந்து வருகிறார்கள். ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു. அவர் கேட்கிறார், எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. എനിക്ക് ജോലി വേണം, எனக்கு வேலை வேண்டும் என்று சொல்லி നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. அவர் ஜெபித்த போது പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ തലയിൽ കൈ വെക്കുമ്പോ ஜெபிக்க அந்த சகோதரியுடைய தலையில கை வைத்த போது അവർ വയറ്റിൽ കൈ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. அவர் வயிற்றில் அந்த சகோதரி கை வைக்க ஆரம்பித்தார். പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவர் வயிற்று பிடிக்க ஆரம்பித்தார். അവൾ പറയും, എനിക്ക് വയറിന് വേദന എടുക്കുന്നു. அவர் அந்த சகோதரி சொன்ன வயிற்று வலி எனக்கு ஆரம்பிக்கிறது என்று சொல்லி. ஆவியானவர் சொல்றார், அவளோட வயிற்றில் கிடക്കുന്ന ஒரு கைவശம் வயிற்று அந்த வயிற்றுல செய்வனை செய்த பொருள் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறது என்று சொல்லி. அது ஜெபிக்கும் போது அவருக்கு நான் முடியல, அவர் வாந்தி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். அவர் ஜெபித்த போது கர்த்தர் அவருக்கு விடுதலை கொடுத்தார். அவர் பின்னர் அவர் அறிஞ்சது எப்படி என்று சொன்னால், இது കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു കോളേജിൽ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊടുത്തു. இந்த அற்புதம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் அந்த சகோதரிக்கு காலேஜில ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை அடிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണ ഒരു ജോലിയുടെ വഴി ദൈവം ഒരുക്കി. காலேஜில படிப்பை சொல்லி கொடுக்கிற வேலை அந்த சகோதரிக்கு கிடைத்தது. ആ പോസ്റ്റിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത മനുഷ്യനെ മാറ്റിയിട്ട് ദൈവം ഇവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ജോലി ഒരുക്കി കൊടുത്തു. அவர் நிறைய வேலை இருந்தாலும் ஆனால் இந்த சகோதரிக்கு வேலை கிடைக்க கர்த்தர் அந்த நாளில் உதவி செய்தார். பெண்ணிய கம்பெனி ஜோலி செய்தவரான அதுக்கு முன்னாடி சகோதரி பனியன் கம்பெனில வேலை செய்தவர். நல்ல படிப்புண்டு, പഠിച്ചതിന് ഒത്തവണ്ണം ജോലി ലഭിച്ചില്ല. പഠിച്ചதுக்கு உண்டான வேலை கிடைக்கவில்லை. ദൈവസഭ കാരണം അതുവരെയുള്ള ശാരീരികമായി ബന്ധിച്ചിരുന്നായ ആ വിഷയമാണ് അവരുടെ ഭാവിയെ തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. அந்த சரீரத்தில் இருக்கிற அந்த பலவீனம் அந்த சகோதரி விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கர்த்தர் ஒரு பெரிய வேலையை கர்த்தர் கொடுத்தார். ദൈവം വിടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു. தேவன் விடுதலையாக்குனதுக்கு அப்புறம் அவருடைய வாசல்கள் திறக்கப்பட்டது. പകൽക്കാലം ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കുക, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശക്തിയാണ്. காலைவேளையில தேவஜனமே நீங்க நன்றாக கவனித்து போது நீங்க ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் உங்களுக்கு வாசல்களை திறக்கும். പ്രാർത്ഥനയാൽ കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല. ஜெபிக்கும் போது தேவனால் கூட ஜெபத்தினால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. പകൽക്കാലം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്, பகல் வேளையில் விசுவாசத்தோடு இருக்கும்போது ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. தேவன் எனக்கு அற்புதம் செய்வார் என்கிற அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கும்போது നമ്മുടെ അകത്തൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. நம்மளுடைய உள்ளான இதயத்தில் ஒரு விசுவாசம் வேண்டும். വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. விசுவாசம் இல்லை என்று சொன்னா ஒன்றும் நடக்காது. ஒன்றும் நடக்கிறது இல்ல. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, அவர் பாஸ்டருக்கு ஒரு காரியம் தெரியும். എന്താ ചോദിച്ചാൽ என்னவென்றால் ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം നടന്നാലും നടന്നില്ല എനിക്ക് വിഷയമല്ല.
ஜெபித்து அற்புதம் நடந்தாலும் நடக்கல, அதை பத்தி அவருக்கு கவலையே இல்லை. കാരണം പറയേണ്ടത് എന്റെ ജോലിയാ, சொல்ல வேண்டியது அவருடைய கடமை. കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജോലിയാ. கர்த்தர் சுகம் கொடுப்பார் என்று சொல்லுவது அவருடைய கடமை. പക്ഷെ എനിക്ക് സംശയമില്ല, ஆனா அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. ദൈവം ചെയ്യുമെന്ന് സംശയമില്ല, தேவன் செய்வாராங்கிறத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. ഏത് കാര്യത്തിലും നടക്കുമെന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. அது எனக்கு கர்த்தர் சொன்னா அது நடக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். നടക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. நடக்காத காரியத்தை கர்த்தர் சொல்லுகிறது இல்லை. ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യും. இந்த காலையிலே தேவஜனமே நீங்க ஒரு காரியத்தை போது கர்த்தர் செய்வார் என்று சொன்னா அது செய்வார், நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டும். അങ്ങനെ இந்த പകൽക്കാലം ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക. இந்த காலையிலே தேவஜனமே நீங்க கவனமாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். വർഷങ്ങളായിട്ട് ആലയത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ നിന്ന മനുഷ്യൻ, வருஷங்களாய் ஆலயத்திலே முடவனாய் இருந்த மனுஷன், മുടന്തനായ മനുഷ്യനെ, சப்பானியாய் இருந்த மனுஷன் അനേകർ ആലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. அநேகர் ஆலயத்துக்கு போகிறாங்க. പക്ഷേ ഇവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോ, ஆனால் இவன் சுகம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്നറിയോ? നേരെ அவன் என்ன செய்தானா? അവൻ നേരെ ആലയത്തിലേക്ക് പോയി. அவன் உடனே ஆலயத்துக்குள் போனான் என்று சொல்றார். പോയെന്നറിയാമോ? அவன் எப்படி போனான் என்றால் അവൻ തുള്ളി ചാടിയും, அவன் துள்ளி குதித்து தேவாலயத்துக்குள் போனான். ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தான். ഇവിടെയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും இந்த മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, காலைவேளையில் இருக்கிற தேவஜனங்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ദൈവം നമുക്കൊരു വിടുതൽ തന്നെങ്കിൽ, தேவன் நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தார் என்று சொன்னால், ദൈവാലയത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം? தேவாலயத்துக்குள் வந்து தேவஜனம் எப்படி ஆராதிக்க வேண்டுமா? ആത്മാവിന്റെ നിറവോടെ ആരാധിക്കണം, ஆத்மாவின் நிறைவோடு, ആത്മശക്തിയോടെ ആരാധിക്കണം, ஆவின் பலத்தோடு, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. முழு மனதோடு. അങ്ങനെ இந்த പകൽക്കാലം ഈ സൗഖ്യമായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തുള്ളിയും ചാടിയും ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. சுகம் பெற்ற இந்த சப்பானி தேவனை துதித்து எழுந்து குதித்தெழுந்து நின்று தேவனை துதித்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். അതിന് കാരണമുണ്ട്. அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. നടക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യനാണ്, நடக்க முடியாத மனுஷன். അനേകർ അവനെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. அநேகர் அவனை சுமந்து கொண்டு போனவர்கள். ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും അവൻ നടന്നിട്ടില്ല. சுமந்து கொண்டு போன காலம் முழுவதும் ஒரு நாள் நடந்தது கிடையாது. പക്ഷെ അവൻ ഉള്ളത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, அவனுக்கு உள்ளத்துல ஒரு ஆசை உண்டாயிருந்தது. പക്ഷെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஆனா நடக்க முடியாது. അത് നടക്കുന്നില്ല. ஆனா நடக்க முடியாது. ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക. ஜீவன் முழுவதும் எனக்கு சுகம் கிடைக்காது என்று நினைத்திருந்த மனுஷனுக்கு എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ദൈവം വരുത്തി. அவருடைய ஜீவிதத்திலே கர்த்தர் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்தார். മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് പോലെയല്ല, அந்த மனுஷன் சொன்ன போல இல்ல. ദൈവത്തിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, தேவனுக்கு ஒரு நேரம் உண்டு, ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട്, தேவன் ஒரு காலம் வைத்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല എന്ന് ദൈവം വിശ്വസിക്കട്ടെ. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த പകൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, വിശ്വാസത്തോടെ. காலை வேளையிலே ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். ഇവിടെ ഒടുങ്ങി കിടക്കുന്ന കാലിയായി കിടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ആത്മാക്കൾ വരുമെന്ന് കാണട്ടെ. ഈ ഒഴുകി കിടക്കുന്ന காலியாய் கிடக்கிற இடங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் நிரப்ப போகிறார். ஆத்மாக்களை கொண்டு தேவன் நிறைக்க போகிறார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഇവിടെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരണം. അവിടെ இங்க சுமந்து கொண்டு வர போகிறார்கள். ദൈവം വിടുവിക്കും. தேவன் விடுதலையாக்க போகிறார். ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. தேவ சபையில் அற்புதங்களை கர்த்தர் நடத்த போகிறார். പെന്തക്കോസ്ത് സഭയായത്. இது பெந்தேகோஸ்தே சபை. പെന്തക്കോസ്ത് സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കണം. பெந்தேகோஸ்தே சபைக்கு உள்ளாக தேவனுடைய வல்லமை, சுகமாக்கும் வல்லமை வெளிப்பட வேண்டும். നടക്കണ്ടേ? நடக்கும். ஆமென். നടക്കണ്ടേ? ஆமென். ஆமென். നടക്കണ്ടേ? நடக்கும். നടക്കും. നിങ്ങൾ ഉണരണം. நீங்க உணரும் போது നിങ്ങൾ ഉണരണം. நீங்க உணர வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ തന്ന ചെറിയ ബലത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിൽ ആരാധിക്കണം. நீங்க தேவன் கொடுத்த இருக்கிற பலத்தோடு நீங்க தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும். എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? இருக்கிற பலத்தோடு நீங்க ஆராதிக்க வேண்டும். പക്ഷേ നമുക്ക് അന്യഭാഷ അടയാളമില്ലായിരിക്കാം. எல்லாத்துக்கும் அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இல்லாம இருக்கலாம், குழப்பமில்ல. அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஸ்தோத்திரம் പറഞ്ഞ ആരാധിക്കുക. ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. ആരാധിക്കുക. நீங்க ஸ்தோத்திரத்தோடு நீங்க ஆராதிங்க. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും, കരങ്ങൾ അടിച്ച് ആരാധിക്കണം. தேவனை துதிக்கும் போது கரங்களை தட்டி நீங்க ஆராதிக்க வேண்டும். ഞാൻ പറഞ്ഞ எത്ര பேருக்கு മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രതിമയല്ല. நீங்களும் நானும் പ്രതിമയല്ല, സ്റ്റാച്ചു അല്ല, சிலை இல்ல. പ്രതിമയല്ല, சிலை இல்ல. ആണോ? പ്രതിമയാണോ? நீங்க சிலையா? இல்ல தானே? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം. ஆத்மாவிலே ஆராதிக்க வேண்டும். പകൽക്കാലം നമുക്ക് വിടുതലിന്റെ പകൽക്കാലം. கர்த்தர் இந்த பகல் வேளையில உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க போகிறார். മനുഷ്യ
സുഖം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ആരാധിച്ചോ? இந்த மகன் சுகம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் ஆராதித்தது எப்படியா? ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുവാൻ തുടങ്ങി. அவன் தேவனை புகழ்ந்து பாட ஆரம்பித்தான். ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. தேவனை ஆராதிக்க ஆரம்பித்தான். പലരും ഇത് കണ്ടു. எல்லாரும் அதை பார்க்கிறார்கள். അവനെ കണ്ടു. அவனை பார்க்கிறார்கள். ചിലര് പറയുക, அது சொல்லுகிறாங்க பார்த்தவங்க, ഇവൻ ആ സുന്ദരവന ഗോപുരത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ഇരുന്നവനല്ലേ? இவன் ஆலயத்திலே முன்பா சப்பானியாய் கிடந்தவன் அல்லவா? അവൻ പറയാ, ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നവനാ. நான் சொல்றேன், நான் தான் அது அப்படின்னு. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നവനാ. நான் அங்க உட்கார்ந்திருந்த நான் தான் அப்படின்னு. പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു. தேவன் எனக்கு சுகம் கொடுத்தார். ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു. தேவன் எனக்கு சுகம் கொடுத்தார் என்று சொல்லி അടങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. என்னால உட்கார முடியாது. മൗനമായി നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. என்னால எதுவும் பண்ண முடியாம. നീ ആരാധിച്ചാലും ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. நீ ஆராதித்தாலும் நான் ஆராதிக்காவிட்டால் ஆனா நான் தேவனை துதிப்பேன். പലകാലം യാചകനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ, ഭിക്ഷക്കാരനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ യേശു സൗഖ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அவன் சப்பானியாய் இருந்து சுகம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் அவனால் இருக்க முடியாத ஆலயத்தில் வந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தான். അതിന്റെ 11ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. 11ാം വചനം. குணமாக்கப்பட்ட சப்பானி பேதுருவையும் யோவானையும் பற்றிக் கொண்டிருக்கையில் ஜனங்கள் எல்லாரும் பிரமித்து സൗഖ്യമായ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു യോഗനാൻ പത്രോസോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. சுகம் பெற்ற சப்பானி பேதுருவோடும் யோவானோடும் சேர்ந்து நிற்கிறார்கள். பிச்சைக்காரன் நம்ம சேர்ந்து நிறுத்துவோம். பிச்சைக்காரன் நம்ம சேர்ந்து நிறுத்துவோமா? பிச்சைக்காரன் நம்ம சேர்த்து வைப்போமா? ஆனா அங்க நடந்த காரியம், பேதுரும் யோவானும் பிச்சைக்காரனை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள். சேர்ந்து நிற்க, அவன் சேர்ந்து நிற்கிறார்கள். அவன் அவரோடு கூட சேர்ந்து நிற்க, அவன் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து நிற்கிறான். இதுதான் தெய்வத்தின் பிரவൃത്തി. இதுதான் தேவனுடைய வல்லமை. தெய்வ ஸ்நேகம். இதுதான் தேவனுடைய அன்பு. தெய்வத்துக்கு കഴിയാത്ത ഒന്നും, தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ஒன்றுமில்லை. ഒരു കാര്യം പറയാം. நான் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗില്, கழித்த மீட்டிங்ல ഒരു സഹോദരി ലാസ്റ്റ് ടൈം ആരാധന നടക്കുക. ஆராதனை நடந்துட்டு இருக்கும்போது, லாஸ்ட் டைம் ஆராதனை நடந்துட்டு இருக்கும்போது ദൈവാത്മാവ് ഒരു സഹോദരിയെ തൊട്ട്, பரிசுத்தாவின் ஒரு சகோதரியை தொட்டார். ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പിറകിലെ ഒരു പാരലൈസ്. அந்த சகோதரிக்கு பிறந்தது முதல் பேரலிஸா இருந்தது. എന്നാൽ അവളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, அவள் தொட்டு ஜெபித்த போது ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭൂതം വെളിയിലേക്ക് വന്നു. அந்த சகோதரியுடைய சரீரத்திலிருந்து ஒரு பிசாசு வெளிப்பட ஆரம்பித்தது. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചേരൊക്കെ മറിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ താഴേക്ക് വീണു. அந்த பார்க்கும்போது அந்த சேர்ந்து கீழே, சகோதரி கீழே சீக்கிரம் விழ ஆரம்பித்தார். അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ஜெபித்து முடிந்த போது ഈ സഹോദരി നേരെ നിൽക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി. சகோதரி நேராய் நிற்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ஒன்றுமில்லை. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, நான் அவர் என்ன சொன்னாலும் എല്ലാം നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. எல்லாம் நடந்த காரியம். നടക്കാത്ത ഒന്നും പറയാതെ, நடக்காத காரியத்தை பாஸ்டர் ஒன்றும் சொல்றது இல்லை. നടക്കാത്ത ഒന്നും പറയുന്നില്ല. நடக்காத ஒன்றும் சொல்றது இல்லை. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ജോണിന് അറിയാവുന്നതാണ്. அவர் சொல்ற காரியம் எல்லாம் எனக்கு அறிந்த காரியம் தான். ജോണിന് അറിയാത്തൊരു കാര്യങ്ങളും വളരെ കുറവാണ്. ജോണെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. நான் பாஸ்டர் கூட இருக்கும் போதெல்லாம் நடந்த அற்புதங்களை நான் கண்ணால கண்ட அந்த காரியத்தை தான் பாஸ்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. கடந்த வருடங்கள் ஆயிற்று. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നത്. சூழ்நிலை இப்படியா இருக்கனால அப்படியே மெதுவாக அவர் போகிறார்கள். അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടണ്ട. அதை குறித்து நீங்க பாரப்பட தேவையில்லை. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. நான் ஜெபிப்போம். പ്രാർത്ഥിക്കുക. நம்ம ஜெபிப்போம். ദൈവം നമ്മുടെ സ്ഥിതിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റും. கர்த்தர் நம்முடைய நிலைமை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். അവസ്ഥയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. நம்மளுடைய நிலைமைகள் எல்லாம் மாறும். மாறுமா? ஆமென். ஹல்லேலூயா. மாறும். 3 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും മാറിയെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത വർഷം എന്തായിരിക്കും? 3 வருடம் கர்த்தர் இப்படி மாற்றத்தை கொடுத்தார். அடுத்த வருஷம் கர்த்தர் இன்னும் अनेक மாற்றத்தை கொடுக்க போகிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. വിശ്വാസത്തോടെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. விசுவாசத்தோட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா. ദൈവം ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്ന്. தேவன் ஆத்துமாக்களால் சபையை நிரப்ப போகிறார். സഭയുടെ സ്ഥിതി മാറ്റും. இந்த சபையோட நிலைமை மாற போகிறது. അവസ്ഥ മാറും. இந்த நிலைமை மாற போகிறது. ദൈവം വെളിപ്പുറത്ത് ഈ സഭയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. தேவன் கொடுக்கிற சபையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். വെളിപ്പുറത്തിലെ ഈ ചർച്ചകൾ സഭയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. விழுப்புரத்திலே இந்திய தேவ சபையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். കാരണം ദേശത്ത് എത്രമാത്രം പോരാട്ടം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണം, ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു വളർച്ചയുണ്ട്. தேசத்திலே போராட்டம் உண்டு, ஆனாலும் சபையிலே கர்த்தர் ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்க போகிறார். എന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര ചെണ്ടയടിച്ചാലും കുട്ടിയാലും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന തീക്കകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളാ. வெளியே எத்தனைதான் அடியாடியாச்சாலும் உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் தேவனுடைய அபிஷேகத்தின் அக்கினியினால் நிரப்பப்பட்டவர்கள். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. இந்த പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുക. இந்த காலை வேளையில் விசுவாசிங்க. അടിച്ചവർക്ക് ഇതിനകത്ത് വരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. அடித்தவர்கள் உள்ளே வர போகிறார்கள். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா.
വിശ്വസിച്ചോട് പറഞ്ഞാൽ விசுவாசி ஹalleluya അടിച്ചവന്റെ അകത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ அடித்தவர்கள் உள்ளே வர போகிறது விசுவாசி ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതൊന്നും தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അടിച്ചവൻ അകത്ത് വരുമോ ஆத்மாவில் சொல்ற கர்த்தர் ஆவியானவர் சொல்றார் அடித்தவர்கள் உள்ளே வர போகிறார்கள் ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ് தேவாவியானவர் சத்தமா சொல்லுகிறார் ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ தேவ நன்மைக்காக மாத்திரம் தான் செய்கிறார் തിന്മയ്ക്കായി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല தீமைக்காக கர்த்தர் ஒன்றும் செய்வதில்லை ഇതൊന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട நீ அதை குறித்து பாரப்பட தேவையில்லை ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഭാരപ്പെടണ്ട எதை குறித்து பாரப்பட தேவையில்லை നമുക്ക് വേണ്ടി നന്മയ്ക്കായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நன்மைக்காக செய்திருக்கிறார் Praise the Lord. ஹalleluya അടുത്ത വീട്ടുകാർ ഇവിടെ വരുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കേ ஹalleluya பக்கத்து வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டுக்காரங்க சபைக்கு வருவாங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹalleluya വിശ്വസിക്കേ ஹalleluya ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ஆமென் ஹalleluya ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം விசுவாசம் சொல்லும்போது விசுவாசம் இல்லைன்னு பரவாயில்ல ஆனா விசுவாசம் சொல்லும்போது கர்த்தர் அந்த விசுவாசத்தை காணப்படுத்துகிறார் നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും പുതിയ ആത്മാക്കൾ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കേ நீங்க கூட ஒவ்வொரு நாளும் புதிய ஆத்மா வருவேன்னு சொல்லி விசுவாசிங்க പറയാൻ പറ്റുമോ ஹalleluya சொல்ல முடியுமா ஹalleluya ഒരാഴ്ചയിലും ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வரும்போது நீங்க ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் அழைத்துக் கொண்டு வர வேண்டும் புரிஞ்சா നടക്കുവോ நடக்குமா ஆமென் ஹalleluya നടക്കും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല நடக்காத காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല தேவனால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും நீங்க சொல்லும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் இடைப்பட ஆரம்பிப்பார் ദൈവാത്മ പരിവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങും தேவ ஆவியானவர் அங்கே கிரியை செய்ய ஆரம்பிப்பார் ദൈവത്തിന് സാധിക്കാത്ത കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല தேவனால் முடியாத காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை അങ്ങനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം அந்த பகல் வேளையில நமக்கு விசுவாசத்தோடு இருப்போம் പൂർണ്ണമായും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാം முழுமனதோடு விசுவாசிப்போம் അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് വന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക உள்ளே வந்த மனிதன் தேவனை துதிக்கிறான் ദൈവാത്മാവിലുള്ള ആരാധന ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അനേകർ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങും தேவனுடைய ஆராதனை இங்கே சபையில வெளிப்படும்போது அநேகர் சுகம் அடைவார்கள் അനേകർ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും அநேகர் விடுதலை அடைவார்கள் കാരണം പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവാലയത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു பெந்தெக்கோஸ்து நாளிலே இறங்கின அதே ஆவியானவர் அபிஷேகம் சபையில இருக்கிறதை குறித்து நான் கர்த்தரை நான் എത്ര துதிக்கிறேன் പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ எத்தனை കഴിയും? பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹalleluya ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை சபையில இருக்கிறது ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പകൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് பகல் വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് வேளையிலே தேவனுடைய வல்லமை சபையில இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது പകൽക്കാലം മൗനമായിരിക്കേണ്ട ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് இந்த பகல் வேளையிலே மௌனமாக இருக்கிற தேவனுடைய வல்லமை இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഇതിനകത്തുണ്ട് பகல் வேளையிலே பாரப்பட தேவையில்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் அபிஷேகம் சபையில வல்லமையா இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை മനുഷ്യന് കഴിയാത്തത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് மனுஷனுக்கு புரியாததை தேவனால் செய்யக்கூடாத ஒரு அதிசயமான காரியம் உண்டு ഇന്ന് പകൽക്കാലം പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ദൈവജനം ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ இந்த பகல் வேளையில் விசுவாசத்தோடு இருக்கும்போது கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மத்தியில் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക தேவனுடைய ஆத்மாவில் இருக்கும்போது கர்த்தர் அபிஷேகத்தின் வல்லமையினால் உங்களை நிரப்ப போகிறார் പകൽക്കാലം ഭിക്ഷയെടുത്ത് കിടന്ന മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ പത്രോസിനോട് യോഹന്നാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക இந்த பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்த மனுஷன் பேதுருவோடும் யோவானோடு சேர்ந்து இணைந்து நிற்கிறான் അനേകർ അവരെ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി அநேகர் அவனை பார்க்கிறார்கள் അതിശയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി அவர் அதிசயமாய் பார்க்கிறார்கள் എന്താണ് സംഭവിച്ചത് நடந்தது என்னவென்று சொன்னால் ഇത്രയും കാലം പുരോഹിതന്മാർ പോയിട്ടും സൗഖ്യമുണ്ടായില്ല இத்தனை நாளும் ஆசாரியன் போயிட்டு வருகிறார் ஆனால் சுகம் கிடைக்கவில்லை പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളം സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന പത്രോസും യോഹന്നാനും വന്നപ്പോൾ ഇവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ஆனால் பேதுருவும் யோவானும் சாதாரணமாக இருக்கிற மனுஷன் வரும்போது இவன் எப்படி சுகம் பெற்றான் என்று சிலங்க எல்லாரும் ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയും പൊന്നുമില്ല ஆனா வெள்ளியும் பொன்னும் அவர்களிடத்தில் இல்லை നസ്രയന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി അവരിൽ വ്യാപരിച്ചു அவர்கிட்ட இருந்தது இயேசுவின் நாமத்தினுடைய வல்லமை அவர்களோடு கூட இருந்தது ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ தேவனுடைய வல்லமை அவர்களோடு கூட இருந்தது അവന്റെ കാലുകൾ ഉറച്ചു அவருடைய கால்கள் பலம் கொண்டது എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിന്നു. அவன் எழுந்து குதித்தான் അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ அவன் തുടങ്ങി. தேவனை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தான் തുള്ളി ചാടി അവൻ ആലയത്തിലേക്ക് പോയി குதித்து தேவனுடைய ஆலயத்திலே போய் தேவனை மகிமைப்படுத்தார் ദൈവത്തിന്റെ സഭ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം தேவனுடைய பகல் வேளையில தேவ சபை எப்படி தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ஆத்மாவிலும் சத்தியத்திலும் ஆராதிக்க வேண்டும் പകൽക്കാലം എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം இந்த பகல் வேளையில எப்படி ஆராதிக்க வேண்டுமா ആത്മാവിലും സത്യത്തിൽ ஆத்மாவிலும் சத்தியத்திலும் ஆராதிக்க வேண்டும் ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് இந்த காலையில கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்டு ഉണ്ടോ இருக்கான் ஹல்லேலூயா ഇല്ലേ ஆமென் ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിഷേകത്തോടെ ആരാധിക്കണം ஆராதனை நடக்கும்போது அபிஷேகத்தோடு நீங்க ஆராதிக்க வேண்டும் വേണ്ടേ ஆமென் പാസ്റ്റർ പാട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർത്തി
பாஸ்டர் பாட்டு நிறுத்தும் போது நீங்கள் நிறுத்திட்டீங்க. കീബോർഡ് ബ്രദർ നിർത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളും നിർത്തി. கீபோர்டு நிற்கும் போது நீங்கள் நிறுத்திட்டீங்க. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. அதான் பரிசுத்தாவியானவர். ஆத்மாவிலிருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ஆத்மாவில் ஆராதிக்க வேண்டும். സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ല ആത്മാവിന്റെ ആരാധന. സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ല ആത്മ ആരാധന. ദൈവദാസ പാസ്റ്റർ നിർത്തിയാലും നമുക്കുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ നിർത്തിനാലും நம்ம ஆராதனை பாடிட்டே இருக்கோம். കാരണം ദൈവസഭയ്ക്ക് ആവശ്യം ആരാധനയാണ്. தேவசபைக்கு முக்கியமானது ஆராதனை தான். ആരാധന കണ്ട അനേകർ അകത്ത് വരണം. ஆராதனை பார்க்கிற அநேக ஜனங்கள் கடந்து வர வேண்டும். നമ്മളിവിടെ 100 പാട്ട് പാടുന്നതിലല്ല, 100 பாட்டு பாடுறதுல ഒരു പാട്ട് പാടിയുള്ളെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ആരാധന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ஒரு பாட்டு பாடினாலும் அந்த ஆராதனை மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. ஆமென். ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു? ஹல்லேலூயா. சொல்றது புரியுதா? ശരിയല്ലേ? சரியா? பாஸ்டர் கரெக்டானே. ஒரு பாட்டு பாடினாலும் அது முழு மனதோடு ஆராதித்து நம்ம பாட வேண்டும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. நாம் வித்தியாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். വേണ്ടേ? ஆமென். അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വേണം. அடுத்த முறை வரும்போது ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். വേണം. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. പറഞ്ഞാട്ടെ. சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. കൈയടിക്കാനൊന്നും നമ്മൾ മടിക്കല്ലേ? கையடிக்காதது கை தட்டி தான் பாடணும். കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. கைகளை தட்டி ഇതിനെ കൈ ദൈവം തന്നത് தேவனை மகிமைப்படுத்து. கரங்களை தட்டி ஹல்லேலூயா. വാ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. வாய் எதுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு? தேவனை துதிக்க. வாய் திறந்து நாம் துதிக்கிற சத்தத்தோடு ദൈവത്തിന് വായിക്കുന്നത് தேவ வசனம் வாசிக்கும் போது എന്റെ വായി വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കാം. நீ சத்தத்தோடு வாசிக்க வேண்டும். വാ വിസ്താരത്തിൽ വാ തുറക്കാനാ പറയുന്നത്. வாய் விரிவாய் திறந்து நாம் வாசிக்க வேண்டும். ദൈവത്തിനെ നിറയ്ക്കുന്നവരാ. தேவன் நம்ம நிறைக்க வல்லவராக. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ് കൊടുക്കണം. அதுக்கு நம்ம மனசை விட்டு கொடுக்க வேண்டும். ഞാൻ പകൽക്കാലത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥിതി മാറ്റണം. இந்த காலை வேளையில உங்க நிலைமையை கண்டு நீங்க தான் உங்க நிலைமையை நீங்க மாற்ற வேண்டும். നിങ്ങൾ മാറ്റണം. நீ மாற்ற வேண்டும். വേണ്ടേ? ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ മാറാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റാൻ ശക്തനാണ്. நாம மாறும்போது தான் கர்த்தர் நம்மை மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார். ഞാൻ ഒരു വിഷയം പറയാം. அதுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். പാസ്റ്റർ ജോണിന്റെ മാതൃ ചർച്ച് ഇവിടെ സൂളൂർ ചർച്ചിലെ என்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனா இருக்கிற பாஸ்டர் ஜேகே அவர்கள் சபை சூலூர்ல உண்டு. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് சில வருடங்களுக்கு முன்பாக ഞാൻ അവിടെ 3 ദിവസം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സൺഡേയിലെ 3 நாள் மீட்டிங்ல கடைசி சண்டே ஆராதனையில പാസ്റ്റർ ജാഗി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. பாஸ்டர் தகப்பன் சொன்னது இப்படியா? പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യൂത്ത് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. சொன்னாரு பாஸ்டர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி யூத் வந்து அபிஷேகத்துல நிறைய வேண்டும் என்று சொல்லி. ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. சொன்னாரு பாஸ்டர் சொன்னாரு ஓகே ஜெபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ലാസ്റ്റിലെ ഏകദേശം 100 യൂത്ത് കാണാം. 100 യൂത്തോളം. அந்த 100 வாலிப பிள்ளைகள் உண்டு. ഒരു സൈഡിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ஒரு இது ஆரம்பிக்க தொடங்கின உடனே അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ அநேக தேவ பிள்ளைகள் ஆத்மாவில் நிறைந்து ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார். ദൈവസഭയുടെ വിജയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? தேவசபையுடைய காரியம் என்னன்னு சொன்னா ആത്മാവിന്റെ ആരാധനയാണ്. ஆவியிலே ஆராதிக்க வேண்டும். ആത്മാവ് അകത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ശരീരം? ஆத்மா உள்ள இல்லைன்னு சொன்னா என்ன நம்ம செய்யறது? ഇല്ലേ? ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രയോജനം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാ ഇല്ലെങ്കിൽ நம்ம ശരീരത്തിൽ என்ன பிரயோஜனம்? ഉണ്ടോ? ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. ഓടിയ பாடி ഇല്ലേ? சகலம். അങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവമക്കളുടെ അകത്ത് ആത്മാവ് വേണം. ஆனால் தேவ பிள்ளைகளுடைய உள்ளான இடத்தில் ஆத்மாவின் அபிஷேகம் வேண்டும். നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം. நம்ம ஆத்மாவை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். വചനം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ. தேவவசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது? യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. நான் யெகோவாவை காத்திருக்கிற ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை தாங்க இருந்துச்சு. ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ്. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ്. லூக்கா சுவிசேஷம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം. பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே கூடியிருந்த போது பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் என்று சொல்லி. ഈ പുസ്തകത്തിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അവർ സെഹ്യൂൻ മാളികപ്പുറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നു. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2-ஆம் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டது. அவர்கள் பெந்தேகோஸ்தே நாள் வந்தபோது ஒருமனப்பட்ட ஒரு இடத்திலே கூடின போது அபிஷேகம் அவர் மத்தியிலே இறங்கினது என்று சொல்லி. നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം. நமக்கு என்ன அபிஷேகம்? பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம். അല്ലേ? ஆமென். വേണ്ടേ? ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലേ? ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്തില്ലേ? ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கிறீங்களா? അഭിഭാഷ വേണ്ടേ? அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? വേണ്ടേ? ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്താ അഭിഭാഷ ഇരിക്കുന്നതാ? അതേ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം. ஆத்மாவை ஆராதிக்க வேண்டும். വേണ്ടേ? എന്നും ഒരേ രീതി പോയ പോലെ അല്ല.
வந்து அப்படியே போகிறதில்ல, ஆத்மாவில் எல்லாம் மாறடிக்கும். നമ്മുടെ നിലയൊന്ന് മാറും. அவருடைய நிலைமை மாற வேண்டும். ഇതിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത്. யாத்ரான் புஸ்தகம் சொல்லப்படுகிறது 15 അധ്യായം 20 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 15ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 20வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. 20-21 ஆரோனின் சகோதரியாகிய மீரியாம் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளும் தன் கையில் தம்புரை எடுத்துக் கொண்டால் சகல ஸ்திரீகளும் தம்புர்களோடும் நடனத்தோடும் அவளுக்கு பின்னே புறப்பட்டு போனார்கள். ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ. தேவஜனமே நீ கவனித்து கேளுங்கள். അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന ജനം അക്കരെ എത്തിയപ്പോൾ, ചെങ്കടൽ കടന്ന് അക്കരെ എത്തിയപ്പോൾ, அடிமைத்தனத்தில் இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலிலிருந்து அக்கறை போன பின்பு അഹരോന്റെ സഹോദരിയായിരിക്കുന്ന മിരിയാം കയ്യിൽ തപ്പെടുത്തു. மோசேயுடைய சகோதரியாய் இருக்கிற மீரியாம் கையிலே தம்புரை எடுத்து தம்புரை எடுத்து ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தான். ഏറെക്കുറെ 90 വയസ്സ് കാണും വരുന്ന ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയാണ്. 90 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയായി இருக்கிற மீரியாம் தம்புரை எடுத்து கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பித்தாள். ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவனை ஆராதிக்க ஆரம்பித்தாள். ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പ്രായ പരിധിയില്ല. தேவனை ஆராதிக்க வயது வித்தியாசங்கள் கிடையாது. വയസ്സിന് മാറ്റമില്ല. வயது மாற்றம் கிடையாது. ഏത് പ്രായത്തിലും ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം. எப்பேற்பட்ட சூழலிலும் இருதயத்தின் ஆத்மாவிலிருந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. நான் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். ഈ ലോകത്തിലെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വേலை ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ട്. நம்ம உலகத்துல வேலை செய்யும்போது நமக்கு ஒரு ரிட்டையர்மென்ட் உண்டு. 58 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ്. 58 வயசாகும்போது ரிட்டையர்மென்ட் உண்டு. പക്ഷേ ആരാധനയ്ക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല. ஆராதனைக்கு ரிட்டையர்மென்ட் கிடையாது. ஹalleluya ஹalleluya. അവിടെ വയസ്സില്ല. அதுக்கு வயசு இல்ல. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വയസ്സ് ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു சின்ன பிள்ளையிலிருந்து பெரிய வரைக்கும் ஆராதித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടവരാ. தேவனை துதித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். ഞാൻ വയസ്സായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുകയല്ല. நான் வயசாயிருச்சுன்னா அமைதியா உட்கார முடியாது. தேவனை துதிக்க வேண்டும். ആത്മാവിന് വയസ്സില്ല കേട്ടോ. ആത്മാവുக்கு വയது கிடையாது. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വയസ്സ് പറയുന്നില്ല. உங்களுக்கு எனக்கு வயசு இருக்கலாம், ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு வயசு கிடையாது. നമ്മിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ஆத்மா ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஆத்மாவை ஆராதிக்கும் போது എത്രയോ പേര് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മിരിയാം കയ്യിൽ തപ്പെടുത്തിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. எத்தனையோ பேர் தள்ளி நிற்கும்போது மீரியாம் தம்புரை எடுத்து கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பித்தாள். ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தாள். കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനേകരെ ഗാനപ്രതിഗാനമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. கண்டபோது சகல ஸ்திரீகளும் தம்புர்களோடும் நடனத்தோடு அவளுக்கு பின்னே நடந்து வந்தார். ദൈവത്തെ നൃത്തത്തോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ தேவன் இருநாளும் துதிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്തുതിക്കുന്നറിയാമോ? எப்படி துதிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, பார்வோனுடைய கையிலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்ட பின்பு, ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, செங்கடல் முன்பாக செங்கடலிருந்து அக்கறைப்பட்ட பின்பு പിടിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ അവർ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. விடுதலை ஆக்கின தேவனை மகத்துவப்படுத்தும்படியாக ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவனை ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார். ഇന്നത്തെ ദൈവം വിടുതൽ തന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട ദൈവനാണ്. அந்த வேளையிலே விடுதலை கொடுத்து தேவனை ஆராதிக்கும் போது ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. நீங்க தேவன் செய்த நன்மைகளை எண்ணித்து தேவனை ஆராதிங்க. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കണ്ടവർ ഈ ഞായറാഴ്ച കാണാമെന്നോടെ ലോകത്ത് கடந்த മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காட்டில் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க தேவன் முழுமனதாக ஆராதிக்க வேண்டும். കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടവർ ഈ ആഴ്ച കണ്ടില്ല. கடந்த நாளை பார்த்தோம், இந்த நாளில் இல்ல. போன சண்டேல இருந்த மனுஷன் இந்த சண்டேல இல்ல. നാളെ ആര് കാണും? நாளைக்கு யாரை நம்ம பார்ப்போம்? ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? உலகத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. പറയാൻ കഴിയുമോ? உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா? ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. இந்த പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த பகல் வேளையில ஒருமித்து கர்த்தரை துதிக்க போகிறோம். നമ്മൾ ആര് നാളെ കാണുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. யார் நாம யார் பார்க்க போறோம், நம்மளை யார் பார்க்க போறோம் தெரியாது. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ലഭിച്ച സമയം നമ്മൾ നഷ്ടമാക്കി കളയല്ല. இந்த பகல் வேளையிலே தேவசபை கவனமா கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். നഷ്ടമാക്കി കളയല്ല. நீங்க நஷ்டமாக்க வேண்டாம். നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. தேவனை துதிக்க മടങ്ങി വരുമ്പോ மடங்கி வரும்போது പകൽക്കാലം നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. நான் அந்த காலை வேளையிலே தேவனை துதிக்க கர்த்தரை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். നമ്മളത് ലക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. எனக்கு அது കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அது மறக்கறக்கு இல்ல, வெட்கப்பட விஷயம் இல்ல. ദൈവത്തിന്റെ പകൽക്കാലം നാണം കൂടാതെ இந்த பகல் வேளையிலே கர்த்தர் നാണം കൂടാതെ இந்த தேவனை துதிப்பது நான் வெட்கப்படுறதுக்கு இல்ல. പകൽക്കാലം നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. இந்த பகல் வேளையில நான் கர்த்தரை துதிக்க போகிறேன். എത്ര പേർക്ക് കഴിയുന്നു? எத்தனை பேருக்கு முடியும் ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും? தேவனை துதிக்க எத்தனை பேருக்கு முடியும்? അയ്യോ, ஹல்லேலூயா. പകൽക്കാലം അകത്ത മനുഷ്യരുടെ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ. நம்ம உள்ளான மனுஷன் பெறப்பட வேண்டும். അകത്ത മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. ஆ உள்ளான மனிதன் பெறப்பட வேண்டும். ഈ 3 ദിവസം നടന്ന മീറ്റിംഗ് இந்த 3 நாள் மீட்டிங்ல നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രയോജനമായി മാറണം. நம்முடைய ஜீவியத்திற்கு அது பிரயோஜனமாய் மாற வேண்டும். ഏറ്റവും പ്രയോജനമായി മാറണം. ഏറ്റവും பிரயோஜனமாய் நமக்கு இருக்க வேண்டும். നഷ്ടമായി പോകരുത്. நஷ்டமாய் போக கூடாது. എത്ര പേർക്ക് അത് ഉറപ്പുണ്ട്? எத்தனை பேர் கவனமா இருக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா.
ദൈവസ്ഥിതി മാറ്റുന്നവൻ, தேவன் நிலைமை மாற்ற போகிறார். ദൈവസ്ഥിതി മാറ്റുന്നവൻ, தேவன் நிலைமையை மாற்ற போகிறார். ഈ സ്ഥിതികൾക്കെല്ലാം ദൈവം മാറ്റം நீ വരുത്തുവാൻ இருக்கிற நிலைமையிலே கர்த்தர் மாற்றத்தை கொடுக்க போகிறார். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ പൂർണ്ണമായി നമുക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം. அன்பியான தேவஜனமே, உள்ளான மனுஷன் வெலப்பட வேண்டும். ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം. நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டும். முழு மனதோடு தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும். വിശ്വസിക്കാം. நீங்க விசுவாசிக்கும் போது നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. கர்த்தர் நம்ம தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். നമ്മളെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, സമർപ്പിക്കുക. நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் தேவனுக்கு முன்பாக. നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் தேவனுக்கு முன்பாக. ഒരു നിമിഷം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ஒருவரோடு எழுப்பி நிற்போமா? എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം தேவ சமூகத்தில் எழுப்பி நிற்போமா? അവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ മുൻപോട്ട് വരണം. அங்க பின்னாடி இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் முன்பாய் கடந்து வரும்படியா அன்பாய் கேட்கிறேன். ഒരു പാട്ട് പാടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ஒரு பாட்டு பாடும்போது நம் தேவனை துதிப்போம். இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆத்மாவுல நம்ம கர்த்தரை ஆராதிக்க போறோம். பின்னாடி இருக்கிற பிள்ளைகள் முன்பாய் கடந்து வாங்க. கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தினால கர்த்தரை நிரப்ப போகிறார். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உங்க இருதயத்தை நீங்க தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுங்க. நீங்க தேவ சமூகத்தில் நீங்க ஒப்பு கொடுக்கும் போது கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அற்புதர், 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 அற்புதர் இயேசு, அற்புதர். அன்பிலோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு, அற்புதர். அற்புதர், 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 அற்புதர் இயேசு, அற்புதர். அன்பிலோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு, அற்புதர். எல்லோரும் பாடுங்கள், கைதாளம் போடுங்கள், சந்தோஷத்துடனே சங்கீதம் பாடுங்கள். எல்லோரும் பாடுங்கள், கைதாளம் போடுங்கள், சந்தோஷத்துடனே சங்கீதம் பாடுங்கள். அற்புதர், 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 அற்புதர் இயேசு, அற்புதர். அன்பிலோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு, அற்புதர். எத்தனை துன்பங்கள் நம்மில் வந்தபோது மீட்ட இயேசு, அற்புதர். என்னென்ன தொல்லைகள் நம்மை சொன்னபோது காத்த இயேசு, அற்புதர். எத்தனை துன்பங்கள் நம்மில் வந்தபோது மீட்ட இயேசு, அற்புதர். என்னென்ன தொல்லைகள் நம்மை சொன்னபோது காத்த இயேசு, அற்புதர். உலகத்தில் இருப்போரிலும் எங்கள் இயேசு பெரியவரா, உதறி வராதரிதா. உலகத்தில் இருப்போரிலும் எங்கள் இயேசு பெரியவரா, உதறி. உண்மையாய் அவரை தேடும் யாரும் இயேசு, அற்புதரே. உண்மையாய் அவரை தேடும் யாவருக்கும் இயேசு, அற்புதரே. அற்புதர், 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 அற்புதர் இயேசு, அற்புதரே. நன்றியோரால் சமாய் மாற்றும் இயேசு, அற்புதர். அலைகள மேலே நடந்தவரேங்கள் இயேசு, அற்புதர். அகோர காற்றையும் அமைதிப்படுத்திய இயேசு, அற்புதர். அலைகள மேலே நடந்த
அற்புதர் 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 இயேசு அற்புதர் வைரவரான அன்பினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதர் அலைகடலே நடந்தவர்கள் இயேசு அற்புதர் அகோர காற்றையும் அமைதிப்படுத்திய இயேசு அற்புதர் அலைகடலே நடந்தவர்கள் இயேசு அற்புதர் அகோர காற்றையும் அமைதிப்படுத்திய இயேசு அற்புதர் அரிதன சிலுவையிலே ஆண்டவர் மரித்தானாலிலே அரிதன சிலுவையிலே ஆண்டவர் மரித்தானாலிலே ஆயினும் ஒன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுந்த இயேசு அற்புதரே ஆயினும் ஒன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுந்த இயேசு அற்புதரே ஆயினும் ஒன்றாம் நாள் உயிருடன் இயேசு அற்புதரே ஆமென் ஆமென் ஆயினும் ஒன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுந்த இயேசு அற்புதரே அற்புதர் 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 இயேசு அற்புதர் அன்பினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதர் அற்புதர் Yes.
സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ്. இந்த காலை வேளையில கர்த்தர் உங்களை சுகமாக்குகிற தேவனாய் വേദനകളെ മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. ஒரு வேதனையில கர்த்தர் மாற்றத்தை கொடுக்கிறார். കടഭാരങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ஒரு கடன் பாரங்களை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരുന്ന குடும்பத்தின் நிலைமையை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். ஒரு காலை வேளையில ഭവനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് വീട് തരാൻ പോവുകയാണ്. கர்த்தர் വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. விசுவாசிக்க முடியும் என கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டை கொடுக்க போகிறார். Hallelujah. Hallelujah. പുതിയ ആത്മാക്കൾ ദൈവസഭയിലേക്ക് വരും. புதிய ஆத்மாக்களை கர்த்தர் சபையில் சேர்க்க போகிறார். ദൈവം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. தேவன் அழைத்துக் கொண்டு வர போகிறார். ഏലിയാവ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? எலியா இப்படியா சொல்றான், മതി കർത്താവേ, மதி போதும் ஆண்டவரே, മതി போதும் ஆண்டவரே, മതി, போதும் ஆண்டவரே, എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി, நான் இன்னைக்கு செத்தா போதும், എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി. இன்னைக்கு செத்தா போதும். ചൂട് ചുണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ പറയാം മരിച്ചാൽ മതി എന്ന്. சூரியச்செடி கீழே அமர்ந்து எலியா சொல்றான், நான் இன்னைக்கு செத்தா போதும் ஆண்டவரே. ഇസ്രായേലിനെ ഭയപ്പെട്ട് പറയുക. இஸ்ரவேல் பயப்பட்டு போனான். என்றாலும் യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി தேவனுடைய தூதன் இறங்கி ഏലിയാവെ തട്ടി ഉണർത്തിയതുപോലെ, எலியாவை தொட்டு பலப்படுத்துறது போல തട്ടി ഉണർത്തിയതുപോലെ அவர் தட்டி எழுப்பி കനലിനെ ചുട്ട അടയും തുരുത്തിലും വെള്ളം അവന് കൊടുത്തു. ஆடையை சுட்ட அப்பமும் துருத்தில தண்ணீரும் கொண்டு வந்து கொடுத்தார். അവൻ തിന്നു കുടിച്ച് പിന്നെയും കിടന്നു. அவர் சாப்பிட்டு மறுபடியும் படுத்து கொண்டார். വീണ്ടും ദൂതൻ തട്ടി ഉണർത്തി. மீண்டும் தட்டி தூதன் தட்டி அவர் எழுப்பினார். അതേപോലെ ദൈവം വീണ്ടും അപ്പവും വെള്ളവും. அதே போல அப்பமும் தண்ணியும் எலியாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ഏലിയാവ് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് 40 രാവും 40 പകലും ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നടക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. எலியா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எழுந்து 40 நாள் இரவும் பகலும் நடந்து தேவ பர்வதத்துக்கு ഏലിയാവോട് ദൈവം പറയുക, எலியாவோடு தேவன் சொல்றான், ഈ രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ, நீ ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணு என்று சொல்லி, ഈ പ്രവാചകന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ, நீ தீர்க்கதரிசி அபிஷேகம் பண்ணு என்று சொல்லி. നിന്റെ ശുശ്രൂഷ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. உன்னுடைய ஊழியம் முடிந்து போகவில்லை. ശുശ്രൂഷ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. ஊழியம் முடிந்து போகவில்லை. നിന്നോട് വാദിക്കുന്ന ദേശശക്തിയുണ്ട്. உன்னோடு போராடுகிற தேச சக்தி உண்டு. ദേശശക്തിയുണ്ട്. தேச சக்தி உண்டு. ഭയപ്പെടേണ്ട. நீ பயப்பட வேண்டாம். ഭയപ്പെടേണ്ട. நீ பயப்பட வேண்டாம். ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവമാണ്. எலியாவின் தேவன் நம்முடைய தேவன். ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവമാണ്. எலியாவின் தேவன் நம்முடைய தேவன். ദൈവം ഒരു പണി നടത്താൻ പോവുകയാണ്. காலை வேளை கர்த்தர் உங்களை ഒരു പണി നടത്താൻ പോവുകയാണ്. தேவன் ஒரு வேலையை செய்ய போகிறார். ദൈവം ഒരു കെട്ടുപണി നടത്താൻ പോവുകയാണ്. தேவன் கட்டி எழுப்ப போகிறார். ദൈവം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ ഏലിയാ പണിതുപോലെ ഇവിടെ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ പണിത് ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയുടെ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. எலியா தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடத்தை செப்பனிட்டது போல இந்த ஆலயத்தில் தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடம் மீண்டும் செப்பனிடப்பட போகிறது. தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட போகிறது. தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட போகிறது. தேவனுடைய தேசத்தில் போராட்டங்கள் உண்டு. இந்த பகல் வேளையில் நாம் ஒருமித்து கூடுவோம். ஒருமித்து எழும்பி நிற்போம். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാം. தேவனுக்காக பிரயோஜனப்பட போகிறோம். ആരും ഭാരപ്പെടേണ്ട. நீ யாரும் பாரப்பட தேவையில்லை. ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ട. நீ யாரும் பயப்பட தேவையில்லை. ദൈവം നിന്റെ ദൈവമാണ്. எலியாவின் தேவன் நம்முடைய தேவன். ഈ ദൈവം ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം. எலியாவின் தேவன் நம்முடைய தேவன். ഈ ദൈവം നമ്മളെ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല. தேவன் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடுகிறதல்ல. കർത്താവിൽ നമുക്ക് ഉറയ്ക്കാം. ആ കർത്താവിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. கர்த்தரை நாம் விசுவாசிப்போம். പൂർണ്ണമായി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. பூர்ணமாய் தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കും. தேவனுடைய வல்லமையின் மேலே ஊற்றுங்க என்று சொல்லுங்க. എന്റെ മേൽ അവന്റെ ആത്മശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും? அவருடைய வல்லமையை எத்தனை பேர் பெற்றுக்கொள்ள விசுவாசிக்கிறீங்க? പകൽക്കാലം നമുക്കൊന്ന് ഉറച്ചു இந்த വിശ്വസിക്കാം. பகல் வேளையில விசுவாசத்தோடு நிற்போம். നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ. கர்த்தாவே எங்களை ஆசீர்வதிங்க. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ കരം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചാൽ. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. സിസ്റ്റർ எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கிறீங்க? இங்க வர முடியுமா? അവരാൽ முடியாத കാര്യമില്ല. മനുഷ്യനാൽ முடியாத കാര്യം അവരാൽ முடிയും. അവർ തൊട്ട്
சுகத்தை தரும். ஒரு வல்லமையான ஆமென். விடுதலை நமக்கு. Thank you, Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். தெய்வ சக்தி வியாபிக்கும். வெளிப்படலாம். விசுவாசிக்கிறீங்க. தெய்வத்தை விட்டு கழியாது போகும். தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ஏதாவது இருக்கா? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ விசுவாசிப்போம், கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. தேவன் நம்ம மத்தியில் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ഞാൻ നാളെ ഇവിടുന്ന് പോകും. நாளை நான் இங்கிருந்து கடந்து போகிறேன். പക്ഷേ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. தேவனுடைய மகிமை இங்கே அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. இங்க நடந்து கொண்டிருக்கு. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? കർത്താവാണ് സമയം പണിയുന്നത്. கர்த்தர் சபையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் சபையை கட்டுகிறது தேவன் தான். ഒരു ശക്തിക്ക് തടയാൻ കഴിയും. ஒரு சக்திக்கும் தடை பண்ண முடியாது. ഞാൻ എന്റെ സമയം പണിയും. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ மேற்கொள்ளும். நான் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. ആമേൻ. ஆமென். വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ஹல்லேலூயா. സന്തോഷത്തോടെ சந்தோஷத்தோடு ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். கண்கள் மூடி நாம் ஜெபிப்போம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வாராக. ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே, உங்களை துதிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். கிருபையாய் எங்களை மட்டும் நடத்தின ஆவியான தேவன் ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில் பலத்த அற்புதங்களை செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, தாயின் கருவில் பிறந்தது முதல் சப்பானியாய் இருந்த முடவனை கர்த்தர் எழும்பச் செய்து அவனை துதிக்க செய்த தேவன் ஆண்டவரே, நாங்களும் ஆத்மாவிலே பலன் கொண்டு நாங்கள் உங்கள் சமூகத்தில் முழு மனதோடு துதிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பன், இந்த நாளிலே கடந்து வந்த ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. தேவ செய்தி கொடுத்த தாசனை கர்த்தர் இன்னும் அநேக தேசங்களுக்கு கர்த்தர் எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய இயேசு நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனால பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே ஒரு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்கள் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அநேகம் என்றும் மீண்டும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.